اس میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ اس وقت ایک پنجاب کا انتظامی بحران ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سرکاری جو کوٹا ہے گندم کا وہ بند ہو گیا ہے۔ فلور مل ایسوسی ایشن جو ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب وہ مارکیٹ سے گندم خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے پنجاب میں آٹے کی قیمت جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جب پنجاب میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پورے ملک میں ایک جو ہے وہ آپ کو بحران اس کا آتا ہے۔ اس وقت جو گندم کی خریداری کا معاملہ تھا وہ پورا اس بحران کی وجہ سے جو سیاسی بحران ہے درم برم ہو گیا۔ اس وقت جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کے آخر میں ملک جو ہے اس میں گندم کی جو خریداری ہے اس کی وجہ سے، گندم کی خریداری نہ ہونے کی وجہ سے ایک آٹے کا بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اور بدقسمتی سے جو ہماری ایک بات چیت چل رہی تھی روس سے، جو ہم نے 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم لینی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ سو ابھی ہم یہ اس ایک بحرانی کیفیت میں ہیں کہ اگر یہ بحران اور آگے چلا اور یہ بد انتظامی آگے بڑھی تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک آٹے کا بڑا بحران جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ دوسری اس میں جو ایک معاملہ ہے وہ ہمارا اس وقت پانی کا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی یہ کیا ہے نواز شریف اینڈ کمپنی نے کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے انہوں نے جو پنجاب کا جو گیس تھی وہ باقی صوبوں میں بانٹ دی، جس کے بعد پنجاب میں انڈسٹری تقریباً بند ہو گئی۔ اور اب پھر یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جو پنجاب کا پانی ہے وہ اس کے اوپر لین دین ہو رہا ہے، ہیرا پھیری ہو رہی ہے، اور اس سے جو خریف کی فصل ہے پنجاب میں وہ بڑی شدید متاثر ہوگی۔ تو اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کدھر چل رہے ہیں۔ اس سے جو ہماری پنجاب میں جو فصلیں ہیں وہ شدید متاثر ہوں گی، اور اس کو بھی ہمیں ابھی جو ہے اس مسئلے کے حل کی طرف بات کرنی چاہیے، بات ہونی چاہیے، اور پنجاب میں ابھی تک کابینہ جو ہے وہ نہیں بن سکی۔ اب یہاں پہ یہ جو سارا بحران چل رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نوٹوں کے کیس ہیں یہ شیطان کی آنت کی طرح ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جو اس وقت 2 کیسز ہیں، ایک مقدمہ ہے جو کہ 25 ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کے، جو اس وقت کی ایک نام نہاد حکومت ہے جس کو نہ گورنر پنجاب تسلیم کرتے ہیں نہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تسلیم کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اسپیکر نے حلف دیا حمزہ شہباز کو، اور یہ جو ایک وہاں پر ایک حکومت قائم ہوئی ہے یہ صرف ایک سمجھیے کہ ایک بالکل ایک بہت ہی عارضی سیٹ اپ کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ جو ہی الیکشن کمیشن ان 25 اراکین کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، جو کہ اس کا صرف ایک رسمی کردار ہے الیکشن کمیشن کا، کیونکہ آرٹیکل 63A کے مطابق جو یہاں پہ پنجاب کا جو کیس ہے وہ سینٹر کا کیس ہے۔ سینٹر کے کیس میں تو آج پھر بھی انہوں نے ایک بے حیائی کی ہے، جو ممبران ہیں انہوں نے سب نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور ہم عمران خان کی قیادت پہ پورا یقین رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن سے بچ جائیں، حالانکہ وہ بچیں گے نہیں۔ لیکن جو پنجاب میں تو جو 25 اراکین ہیں انہوں نے باقاعدہ ووٹ دیا ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ ایک دن کے اندر ہی ان کو بلائیں، 30 دن تو میکسیمم ٹائم ہے نا جو آپ کو فیصلے کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن ایک طرف جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، ایک سب سے بڑا جو صوبہ ہے جو دنیا کا اصل میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کا جو پہلے 10 بڑے ممالک ہیں، اگر پنجاب کی آبادی کو دیکھا جائے تو وہ اتنا ہی بڑا ایک صوبہ ہے جتنا کہ دنیا کے 10 بڑے ممالک جو ہیں یورپ میں، تو اتنا بڑا ملک ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی آبادی کو ایک انتظامی بحران میں، جہاں ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ عدالتیں 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہیں،
दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन इस मामले को बिजनेस एज यूजुअल के तौर के ऊपर ले रहा है और उसमें जो है वो आपने मंगल की तारीख दे दी है। अब ये जो केस है इसमें तो हफ्ता इतवार इन चीजों को देखना ही नहीं चाहिए। एक सबसे बड़ा सूबा एक इंतहाई बड़े इंतजामी बहरान का शिकार है, कोई वहां पे हुकूमत नहीं है, चीफ सेक्रेटरी आईजी जो हैं वो खुद अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर पॉलिसी क्या लेनी है, किसको फॉलो करना है। गंदम की खरीदारी रोकनी है, गंदम की खरीदारी जारी रखनी है, फ्लोर मिल्स के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो क्या होने हैं, पानी के ऊपर जो हमारा एक तनाज़ा चल रहा है उसके ऊपर हमने क्या मौकफ लेना है, ये वो सारे सियासी फैसले हैं जो हुकूमतों ने करने होते हैं, लेकिन अब वहां पे हुकूमत ही नहीं है। इतने बड़े सूबे को आपने एक इंतजामी बहरान में मुब्तला कर दिया है कि जी हम आराम से केसेस जो हैं वो सुनेंगे, इसकी कोई तुक समझ नहीं आती। आपने आज नोटिस दिए हैं, कल आप उनका हाजिरी का और वोट का रिकॉर्ड मंगवा लें। इन तमाम लोगों ने जो 25 अरकान हैं इन्होंने वोट जो हैं वो दिए हैं पीएमएलएन के उम्मीदवार को इस इलेक्शन में। बड़ी सीधी बात है, इन सब ने अपने जो नशिस्तें हैं वो उनको डी नोटिफाई आपने करना है, इन सब ने घर जाना है। जब ये 25 लोग घर चले जाते हैं तो उसके बाद पंजाब में किसी भी जमात के पास 186 की फिगर जो है वो नहीं है। उसमें जो पीटीआई की है और पीएमएलक्यू और पीटीआई मिलके 176 के करीब जो है 176-77 के करीब रह जाएंगे, और जो दूसरी पीएमएलएन है वो तकरीबन 170-71 के पास रह जाएंगे। सो ये जो एक इस वक्त तो जो एक सो कॉल्ड ये जो वहां पे एक चीफ मिनिस्टर वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर हुकूमत चल रही है, उसका वो सिर्फ एक जो है वो एक आप समझिए कि कच्चे धागे से बंधी हुई वो हुकूमत, और कोई आदमी जो है इसके ऊपर तैयार ही नहीं है कि कोई जिम्मेदारी लेने को। सबसे बड़ा सूबा इतने बड़े इंतजामी बहरान का शिकार है और हमें यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि हम मंगल को देखेंगे, बुध को देखेंगे और आराम से हम फैसले करेंगे। तो मेरी नज़र में इस वक्त जो पंजाब का इंतजामी बहरान है उसका फौरी नोटिस लेने की ज़रूरत है और उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं इलेक्शन कमीशन को कहूँगा आप इसको बिजनेस एज यूजुअल के तौर के ऊपर ना लें। इस केस की समाअत जो है वो आपने मंगल को डाली है, इसकी आप कल समाअत करें, कल परसों इसकी समाअत करें और पंजाब में आप ख़त्म करें इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने 9 तारीख को हेयरिंग दोबारा शुरू की है आर्टिकल 63A के केसेस की। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुस्बत कदम है और सुप्रीम कोर्ट से भी मैं अपील करूँगा कि इस मामले में एक हतमी फैसला आना चाहिए कि ये इधर आखिर हम जा किधर रहे हैं और इसके मुताबिक जो है वो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी ये फैसले आएंगे पाकिस्तान में उतना जल्दी सियासी इस्तेहकाम वापस आएगा। आज इमरान खान मियांवाली में अपनी ये जो सेकंड लेग है जलसों की उसका आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 6 से ये जलसे शुरू हो रहे हैं, 20 तक ये जलसे जाएंगे। इसी दौरान लॉन्ग मार्च की जो हतमी तारीख है वो अनाउंस कर दी जाएगी, जो कि 20 मई से लेके और 29 मई के दरमियान जो कोई दिन है वो होगा। तमाम कारकुनान इस सिलसिले में अपनी तैयारी करें इंशाअल्लाह ताला, और एक अवाम का जम्मे गफीर बहुत बड़ा रैला जो है वो आप देखेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ आएगा। लाखों लोग, इतना बड़ा जो आप समझिए कि इनकलाब जो है वो मॉडर्न दुनिया में किसी और ने नहीं देखा होगा, जितना बड़ा रैला जो है वो इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेगा। और जो लोग ये कह रहे थे कि देखेंगे कि तपती धूप में कितनी देर बाहर बैठते हैं, अब देखना यह है कि तपती धूप में ये लोग बाहर बैठते हैं या लोग जो अब ऐवानों में हैं उन्हें तपती धूप में बैठना पड़ता है। तो अब जब ये फैसले अवाम करते हैं और जो इक़्तिदार आला का फैसला है वो भी अवाम ने करना है। हमने कल जो एक कमीशन की बात की थी, मैं समझता हूँ हुकूमत ने, पहले तो हमें बताया जा रहा था कि कोई ख़त है ही नहीं, कोई मरासला है ही नहीं है और ये सारा जाली है और ये है और वो है, लेकिन कल मिस इन्फॉर्मेशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने तस्लीम किया कि ना सिर्फ ये कि एक मरासला मौजूद है
اس کی حقیقت موجود ہے، لہٰذا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مرضی کا کمیشن بنائیں گے. وہ ظاہر ہے ہم نے اس کو مسترد کیا اور ہم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر چاہ رہے ہیں. مجھے امید ہے اس ہفتے چیف جسٹس پاکستان اس ضمن میں بھی اپنا کوئی فیصلہ لیں گے اور انہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے ایک حکومت کو پاکستان میں تبدیل کیا گیا اور اس کو بدل کے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ حکومت جو ہے اس کو نافذ کیا گیا. سو میری نظر میں یہ معاملات جو ہیں ان کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جس طرح اسپیکر کی رولنگ کے معاملے کو ڈیل کیا گیا. اگر ان معاملات کے اوپر ایک بزنس ایز یوزول ہوگا، تاریخ پہ تاریخ جو ہے وہ ہوگی، تو اس کے نتیجے میں یہ انتظامی بحران بہت بڑھ جائیں گے. میری نظر میں اس وقت جو پنجاب کا انتظامی بحران ہے وہ ہمارے بالکل قد سے اوپر چلا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو وفاق کا بحران ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی دیکھیں ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ ووٹ نہیں کر سکتے. اگر وہ ووٹ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر کی حکومت ہے اس کو 173 لوگوں کی کل جو ہے وہ حمایت حاصل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم رہنے کے لیے آپ کو 172 لوگوں کی مسلسل ضرورت ہے. 173 میں سے اس وقت ان کے پاس جو تازہ ترین اطلاعات ہیں میری وہ یہ ہیں کہ 3 اراکین جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کا مزید ساتھ دینے سے انکاری ہے. لہٰذا اس وقت جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے اس وقت موجودہ حکومت کی وہ 168 169 ہے. تو اس وقت ایک منورٹی حکومت پاکستان کے اوپر مسلط ہے اور باہر کے اس سے مسلط ہے، اور جو ہی یہ معاملہ ختم ہوگا سپریم کورٹ کا اس کے بعد انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور اس کے لیے 172 اراکین اس حکومت کے پاس موجود نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو اگلا ہفتہ یا اگلے 2 ہفتے ہیں، اگلے 14 دن جو ہیں، یہ 20 تاریخ تک عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ کا اناؤنس کرنا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ 20 سے پہلے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ 12 سے پہلے اور یہ حکومت انشاءاللہ 20 مئی سے پہلے فارغ ہو جائے گی، اور عوام کا جو راج ہے وہ پاکستان کے اوپر بحال ہوگا، اور پاکستان کے عوام نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ کس کو ملے گا، اور اس کا فیصلہ الیکشنوں کے ذریعے ہونا ہے. تھینک یو. ایک آپ یہ بات بتا دیں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے اس کو جس طرح پہلے اس کے اندر بات کی جا رہی تھی بیانیے کے حوالے سے، جو اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے، اب وہ خاصی اس میں نرمی آ گئی ہے. کہیں کہیں معاملات طے ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہیں یا سی بی ایم سے؟ دیکھیے جی، ہم نے تو کبھی بھی پاکستان کی جو فوج ہے اس کو ہمیشہ اپنا مکرم جانا ہے، مقدم جانا ہے. عمران خان نے ایک سے زیادہ بار یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے استحکام کی علامت بھی ہے اور ضامن بھی ہے، اور افواج پاکستان جو ہیں ان کا اس وقت ایک جو رول ہے، اگر یہ افواج پاکستان کمزور ہوتی ہیں تو پاکستان کو تو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا پلان جو ہے وہ واضح ہے. اس کی میں تمام لابیز جو ہیں وہ ملوث ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، سیاسی قوتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارا ظاہر ہے کہ فوج کا ایک پولیٹیکل رول رہا ہے پاکستان میں، لیکن اس کے باوجود ہر صورت میں ہمیں افواج پاکستان کا جو کردار ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کو تحفظ دینا ہے، اور ہم نے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا احترام لازم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ چکا ہے کہ 7 ماہ تک ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. الیکشن کمیشن جب یہ کہتا ہے تو اس کے بعد اگلا جو اس کے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دے، کیونکہ آرٹیکل 225 کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہر حالت میں 3 مہینوں کے اندر یعنی 90 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہیں. مثلا اگر یہ کل پنجاب کی حکومت جو ہے جو انشاءاللہ میں نے کہا جس طرح کہ 12 مئی سے پہلے یہ گر جائے گی اور کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے، اگر یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن کیا کہے گا؟ ہم 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتے. جو بھی الیکشن کمشنر آ کے یہ بیان دیتا ہے کہ وہ 90 دن سے زیادہ الیکشن نہیں کروا سکتا، the only option he has is اسے ریزائن کرنا ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. اور اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ میں پہلے ہی جا چکے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیں، آپ کس سے کہہ رہے ہیں نوٹس لیں؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کس چیز کا؟ کسی بھی چیز کا نوٹس لینے کا. کابی پریس کانفرنس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیا جائے، معاملات کا کون
किससे मुतालबा कर नहीं, रहे हैं? मैं तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कह रहा हूँ ना कि जो आपकी ये जो जिम्मेदारी है, सबसे पहले तो 63A के रेफरेंसेस जो हैं वो फाइनल होने हैं, उसके बाद और उसके ऊपर उन्होंने मेहरबानी की है और बेंच जो है वो 9 तारीख से शुरू हो रहा है। उसके बाद जो अगला मरहला है वो है आपका जो आपने कमीशन बनाना है, और कमीशन भी जाहिर है हम तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कह रहे हैं कि वो कमीशन बनाए। फवाद साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम नुकता था वो इलेक्शन कमीशन में आज होने वाली हियरिंग है, और अगर उसके हक़ाइक़ की बात करें तो आपके भाई फैसल चौधरी जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने आज डेट ली है और उन्होंने मंगल तक कहा है, और उन्होंने कहा है कि मैं जवाब पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस पे जो है वो दलाइल दूंगा। इसमें इलेक्शन कमीशन को आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उन्होंने मंगल तक दिया है, जबकि ये डिमांड आपकी अपनी थी। दूसरा सवाल ये नहीं, है, पहले रुक जाए। पहली बात तो ये है कि जब भी सवाल करें तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि रिपोर्टिंग आपको एक फैक्ट्स जो है ना वो पता हो। इलेक्शन कमीशन के पास दो केस है, एक केस है जो MNAs का है, एक केस है जो MPAs का है। जो MNAs का केस है उसमें तारीख जो है वो मंगल ली गई है, क्योंकि 26 लोगों ने इनकार किया है। उनकी एक अलहदा बेहयाई है कि उन्होंने एफिडेविट दिए हैं कि जी हम तो सारे PTI का हिस्सा है और हम इमरान खान की क़यादत पे यकीन रखते हैं। अब उन्होंने ये सारे एफिडेविट जो मेरे पास आए हैं, सब ने ये बयान हल्फी जो है वो जमा कराए। अब जाहिर है कि उनके ऊपर आपने उनको पढ़ के जवाब देना है कि वो क्या कर रहे हैं। जो MPAs का केस है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। MPAs के केस में तो लिटरली आज आर्गुमेंट भी खत्म हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है बड़ा सिंपल है, आप रिकॉर्ड सामने रखें, इनसे बुला के पूछें कि आपने ये वोट दिया है या नहीं दिया है। आर्टिकल 63A के मुताबिक आपने उनकी डिक्लेरेशन करनी है। MPAs के केस में तो सिंपल है। जैसे ये कहा कि पंजाब के जो आपके सूबाई अरकान असम्बली है उनका कहना ये है कि हम बल्ले के टिकट पे इलेक्शन लड़ के आए, बल्ले के टिकट का कोई उम्मीदवार CM के लिए नहीं खड़ा हुआ, इसलिए हम हमारे ऊपर ये क्लास लागू नहीं होती। इसके वजह से क्या करेंगे? और आखिरी दूसरा एक सवाल ये है कि हाई कोर्ट सुबह शाम हलफ के लिए खुल रही थी, क्या इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट जो है उस उधर आगे पिटीशन डालेंगे या खुद जाएंगे या उस पर कोई एक्शन लेंगे? नहीं, देखे ना, ये तो इलेक्शन कमीशन के पास केस है। दूसरी बात ये है कि जो बल्ले के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़के आए हैं उन्हें बल्ले वालों का साथ देना है। तो जो इमरान खान ने और जो पार्टी ने या पार्लिमानी लीडर ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक आपने चलना होता है, आर्टिकल 63A के मुताबिक। लिहाजा उन्होंने जो वोट दिया है वो वायलेशन में दिया है आर्टिकल 63A की, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनकी नाअहली जो है वो बिल्कुल अपरेंट है और उसको तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो देना चाहिए। और ये मैं दोबारा यहाँ पे सिर्फ री एम्फेसिस कर दूँ, उसकी वजह ये ज़ाती एक प्रॉब्लम नहीं है हमारा प्रॉब्लम यह है कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जो है वो एक बहुत बड़े मुआशी और इंतज़ामी बहरान में चला गया है, और बहुत ही अहम है कि हम इस तरह से पंजाब को इग्नोर ना करें। और वहाँ पे जो गवर्नर पंजाब ने जिस तरीके से एक स्टैंड लिया है, जिसके ऊपर हम तमाम पाकिस्तान जो है उनका शुक्रगुजार है, और उसको जो इस वक्त हालात हैं, हमें बहुत अहम है कि वहाँ पे इंतज़ामी फैसले करने के लिए एक हुकूमत मौजूद है। जो असम्बलियों से रिज़ाइन हुआ है, मेरा ये ख्याल है कि वो इस महीने से जो है वो रिज़ाइन काउंट होगा ना। जो पिछले महीने की अगर वो 20 को या 21 को हुआ है तो वो पेज अगर आई हैं, मुझे वैसे पता नहीं है कि आई या नहीं आई हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग आई बिलीव कि इस महीने से ऑनवर्ड जो है वो तनख्वाहें जो है वो नहीं लेंगे। अच्छा फवाद साहब, मेरा दूसरा सवाल ये था कि यहीं पे आपने ये कहा कि मैं फराह खान को नहीं जानता, वो कौन है, तो खान साहब उनकी वकालत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ अगर कोई केस है तो नैब में लेके आए, तो क्या जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं अब आप फराह को जानते हैं या अभी तक नहीं? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है मैं जानता हूँ। पाकिस्तान PTI को 1 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, ज़ाहिर है मैं सबको तो नहीं जानता। और दूसरी बात यह है कि जैसे कल भी मैंने जवाब दिया था, सवाल यह है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आपके केसेस किधर है? आप केसेस लेके आए ताकि वो जवाब दें। आपने तो एक मीडिया ट्रायल शुरू किया हुआ है ना, जब मीडिया ट्रायल से आप हटें और आप केसेस लेके आए ताकि वो अपने केसेस का जवाब दें। PTI की जो कैंपेन है इलेक्शन कैंपेन, उसके मुकाबले में मरियम ने भी शुरू कर दिया है, तो क्या उम्मीद किया जाए कि वो इलेक्शन का कहीं फैसला हो गया? आज मैंने देखा जो अटक में कुर्सियां लगाई हैं, कम से कम आपस में उस कुर्सी का मेरा ख्याल है को आधे किलोमीटर का फासला है। तो अगर मरियम बीबी जो हैं उन्होंने मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने जलसे भी जो है ना कैलिबरी फॉन्ट की तर्ज पे करने हैं, यानी वो जाली जलसे हैं इनके।
हमें अच्छा मीडिया जो है वहाँ पे कंपैरिजन कर सकेगा और पता चल सकेगा क्या है, लेकिन ये बात थी, मुझे लगता ये है कि पीएमएलएन ने एक इलेक्शन कैंपेन का अपना आगाज किया है, और सही है, हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन करे। और आज राणा सनाउल्लाह ने साहब ने कहा है कि वो जाली वीडियोस और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस हैं उनका वो क्रैकडाउन करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मुस्बत बयान है, और इसका आगाज उन्हें मरियम नवाज से करना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही एडमिट कर चुकी हैं मीडिया के ऊपर कि उनके पास वीडियोस हैं लोगों की, और जो गाहे बगाहे वो देती भी नहीं हैं। और आपने देखा ही जज अरशद मलिक के मामले के ऊपर किस तरह से उन्होंने जो है वो वीडियोस रिलीज की। तो राणा सनाउल्लाह साहब से मैं कहूँगा कि सबसे पहले जो एक एक्यूज जिन्होंने आके मीडिया पे तस्लीम किया है कि ये सारा काम वो करती रही हैं और कर रही हैं, उनसे तो अपना क्रैकडाउन का आगाज